മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കലിൻ്റെ മണ്ണിൽ 100 മേനി വിളയിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനുണ്ട്. ഇതിലെന്താണത്ര പുതുമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കർഷകൻ മലയാളിയല്ല, ഒറീസക്കാരനാണ്. തന്മയ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം 8 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. പെയിൻറ്റിങ് ജോലിക്കിടെ സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൃഷിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിനടുത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷിയിടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിളകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. ऐसा है इधर? अच्छा है। इधर क्या क्या आप बनाते हैं? मैं वो नल्ले का टाइम नल्ले बनाता है, उसको बाद सब्जी बनाता है। वो सब्जी का 10 आइटम इसी तरह से मैं बनाता है। अभी इस टाइम में वो मत्तन है, बेंडाका है, चेरेंगा है और बेल्लरी है, कुरकुम्बर है, पच्चमलग है, थोड़ा बैदरंगा भी है, बायाकला भी खलाश है और जॉर्जिट चीरा भी खलाश है। वो थोड़ा बाद में वो भी रेडी आएगा। वो कहाँ भेजेंगे ये सब? ये मैं पाड़ता हूँ, ये रोड में बेचता है। थोड़ा बस कोटकल का आदमी आता है, वो पच्चकरी का आदमी, वो इधर से 10-10 किलो करके लेके जाता है। आठ साल पहले शुरू इधर में हमको थोड़ा पहले बनाया, उसको बाद एक ही टाइम में मैं इधर सेल किया। उसी टाइम में हमको अच्छा पैसा मिला। उसको बाद मैं सोचा काम पे जाएगा, हमको थोड़ा टाइम बचता है, उसको वो टाइम मैं पच्चाकरी में देगा। इसी के लिए मैं वो पच्चाकरी भी रेडी किया थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद हमको उधर में भी अच्छा स्थल मिल जाएगा तो मैं पेंटिंग काम छोड़ के पूरा टाइम पच्चाकरी में आएगा। ये जमीन किसका है? जमीन इंद्रनूर का आदमी है। तो आपसे कैसा? वो 1 साल में 15,000 एकड़ में पकड़ता है। गांव में थोड़ा दिमाग था, उसके बाद इधर आया तो कृषि ऑफिसर सब हेल्पिंग करता है, वो अच्छा है। कैसा डिफरेंस है ज़मीन को उड़ीसा के केरल के डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस केरला का मट्टी में थोड़ा जैव कमती है। जैव मालूम? जैव सार थोड़ा कमती है, उसका ज़्यादा जैव सार चाहिए। वो चनागाम इसी तरह से वो ज़्यादा डालने का वो अच्छा आएगा। ये मट्टी में जैव सार कमती है, बाकी पूरा अच्छा है। आपका परिवार पूरा साथ है ना? हाँ, आपका मेरा परिवार पूरा इधर में। अभी 1 एकड़ का आधा ये स्थलम, ये मेरा बच्चा है। वो अभी मेरा थोड़ा हेल्पिंग करता है। ये सब्जी में पानी वगैरह डालने का, वो सुबह में उसको देखा के जाता है, वो डालता है। तो कोई आदमी कहता है ये कैसा काम करता है, उसका कोई ज़रूरत है ऐसा ऐसा? नहीं, ये अच्छा, ये काम करने के लिए वो जॉली का भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉली से भी अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा से काम करेगा तो। हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैसा है? हाँ, अच्छा है। वो कैसा मदद करता है? हाँ, वो अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या एडवाइस देता है? वो मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं सर को फ़ोन करता है, आके देखने के बाद उनको सजेशन देता है। उसको बाद में वो सजेशन में रेडी करता है, वो अच्छा। अगले साल में प्लान कैसा है? अगला साल में हमको थोड़ा ज़्यादा स्थलम आएगा, इसी तरह से ज़्यादा सब्जी भी आएगा। उस नेक्स्ट साल में मैं काम छोड़ देगा, इसी तरह से दिमाग चलता है। सिर्फ सब्जी बनाएगा इस टाइम में। उड़ीसा में बनाने वाले सब्जी सब ये इधर में भी चलेगा? हाँ, चलेगा, पूरा सब्जी चलेगा। मेरा कलकत्ता का बैदनंगा उधर है, थोड़ा देखने का तो अच्छा है। അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ചേരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മലയാളികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തി 100 മേനി വിളയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കാണുന്നു? അല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരിക്കൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന വഴി യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കൃഷി സ്ഥലം നടക്കുന്നതും അവിടെ കൃഷി രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി, ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം നോക്കി പോയപ്പോഴാണ്
നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളല്ല, അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു കൗതുകം വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ആരാണ് സ്ഥല ഉടമ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷി, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതും ബാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് സ്ഥല ഉടമയായി സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു. പിന്നെ തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കൃഷി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഹിന്ദി അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃഷി രീതികൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഓരോ സമയത്തുള്ള കൃഷി രീതികളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാനും സാധിച്ചു. പൊതുവേ അദ്ദേഹം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും അതുപോലെ സ്ഥലമുടമയായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപനം നടത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു. പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നഗരസഭയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർഷിക വികസനത്തിൽ വളരെ തൽപരരായ ഒരു ഭരണസമിതി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നഗരസഭയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ പദ്ധതികൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കർഷകർക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതൊരു പ്രദർശനത്തോട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൃഷിഭവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭയാണെങ്കിലും കൃഷി വകുപ്പാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കർഷകരോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്തരം കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ നമ്മൾ നെൽകൃഷി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവഴി സാധിക്കും. മാതൃകാ കൃഷിയാണല്ലോ ഇവരുടെ. തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, മികച്ച പരിപാലനം നൽകി നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിപണനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തദ്ദേശീയമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പാസ് ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, ധാരാളം തിരക്കേറിയ ഒരു വീതിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് കൃഷിയിടം കാണാനും അവിടുന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ കർഷകർ അത് സ്വയം അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വയം അത് കണ്ടെത്തി അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് അവരുടെ ഈ ഒരു കൃഷി രീതിക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തീർച്ചയായും നമ്മൾ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും വിളിക്കും. എന്ത് ഡിസീസ് ആയാലും എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും വളം എവിടെ കിട്ടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരെ വിളിക്കും. നമ്മളവിടെ ഈസയിലെ കൃഷി രീതി ഇവിടുത്തെ കൃഷി രീതി വ്യത്യാസമുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഒറീസയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം സെയിം തന്നെയാണ്. ഉള്ളി അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും. അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞല്ലോ, ആൾ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുമുണ്ട്. കൂടുതൽ പേർക്ക് വരാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവും അല്ലേ? തീർച്ചയായും വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നെൽകൃഷിയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം. അതാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിനിണങ്ങുന്ന കൃഷി ചെയ്ത് അവിടെ വിജയം കാണുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ പ്രചോദനം കൂടിയാവുകയാണ് തന്മയ് എന്നതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തെയും അതിന് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയെയും അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല. എന്താണെങ്കിലും അഗ്ലി ബാർ ഇസ്കെ ഓർ അതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടത്ത് ഇതിലും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആശംസിക്കാം. അഖിലോട്ട് പറക്കൊപ്പം CB അനുമോദ്, ന്യൂസ് 18.